गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में आपणे आर्टिकल 2.7.2 एप्लिकेशन टू क्यूबिक क्रिस्टल स्टार्ट कर्युं हतुं अने आपणे प्रूव करता था कि क्यूबिक क्रिस्टल हैज़ ध लीस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक स्टीफनेस कॉन्स्टन्ट्स। एटले आपणे प्रूव करवाना हता कि आपणा क्यूबिक क्रिस्टल्स में क्यूबिक सिस्टम में खाली 3 इलास्टिक स्टीफनेस कॉन्स्टन्ट्स होय ए आपणे प्रूव करवाना हता ने आपणे सिग्मा एक्स एक्स फाइंड आउट करी अने आपणे आ C12 अने C13 C12 इज इक्वल टू C13 C14 इज इक्वल टू C15 इज इक्वल टू C16 इज इक्वल टू 0 आज फाइंड आउट कर्युं हतुं। पछी सिग्मा वाय वाय ने यूज करीने आपणे इक्वेशन 45 आ वाળી इक्वेशन फाइंड आउट करी थी। C11 इज इक्वल टू C12 C12 इज इक्वल टू C21 इज इक्वल टू C23 C24 इज इक्वल टू C25 इज इक्वल टू 0 अने सिग्मा ZZ नो यूज करीने आपणे आ इक्वेशन 48 डिराइव करी थी जे कहे छे तमने C12 इज इक्वल टू C33 C12 इज इक्वल टू C31 इज इक्वल टू C32 C34 is equal to C35 is equal to C36 is equal to 0। હવે આપણે સિગ્મા એક્સ એક્સ સિગ્મા વાય વાય સિગ્મા ઝેડ એક્સ કરી લીધું। હવે શું બચ્યું? સિગ્મા એક્સ વાય બચ્યું, સિગ્મા વાય ઝેડ બચ્યું અને સિગ્મા ઝેડ એક્સ બચ્યું। હવે આ ત્રણને પણ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી લઈએ तो सिग्मा एक्स वाय इज इक्वल टू डेल फाई बाय डेल ई एक्स वाय। आपने आ वस्तु तो आपने जोई थी कि स्ट्रेस कॉम्पोनेंट ने आपणे कई रीते फाइंड आउट करी सकीए। आपणे पोटेंशियल नो डेरिवेटिव लेवानो, पोटेंशियल एनर्जी नो डेरिवेटिव लेवानो विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेस कॉम्पोनेंट। एक्स वाय ने लग स्ट्रेस कॉम्पोनेंट कयुं छे? ई एक्स वाय। तो सॉरी स्ट्रेन कॉम्पोनेंट केटलू है? ई एक्स वाय। तो स्ट्रेस कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू डेल फाई बाय डेल ऑफ स्ट्रेन कॉम्पोनेंट ई एक्स वाय। हवे मने फाई ने ई एक्स वाय साथे डिफ्रेंशिएट करवानुं छे। तो आ इक्वेशन 39 जो इक्वेशन 39 ने तमने ई एक्स वाय साथे डिफ्रेंशिएट करवानो छे। एटले हवे तमे आ आखी इक्वेशन ने तमने ई एक्स वाय साथे डिफ्रेंशिएट करवानो छे। तो जुओ अहींया हवे ई एक्स वाय जे टर्म्स में ई एक्स वाय नहीं होय ए टर्मनुं ई एक्स वाय साथे डिफ्रेंशिएशन करतो तो 0 आवशे। बचशे शुं? खाली जे टर्म में ई एक्स वाय होय ए बचशे। तो जुओ कया टर्म में ई एक्स वाय छे। खाली आ टर्म में आ आखी इक्वेशन में इक्वेशन 39 में खाली अहींया ज ई एक्स वाय है बराबर। अहींया ज छे ई एक्स वाय, बाकी कोई टर्म में ई एक्स वाय नहीं। तो तमारुं आ पोटेंशियल जे छे इक्वेशन 39 ने ई एक्स वाय साथे डिफ्रेंशिएशन करशो तो शुं थशे? आ हाफ अने C44 जे कॉन्स्टન્ટ है एमने एम रहेशे। ई एक्स वाय स्क्वेर ने तमे डिफ्रेंशिएशन करो, ई एक्स वाय स्क्वेर नु तमे डिफ्रेंशिएशन करो तो विथ रिस्पेक्ट टू ई एक्स वाय तो शू आवे? 2 ई एक्स वाय। हवे जो R2 ने R2 कैंसल थशे तो डेल फाई बाय डेल ई एक्स वाय जे छे आ केवुं थई जशे? C44 इंटू ई एक्स वाय। डेल फाई बाय डेल ई एक्स वाय थई जशे C44 इंटू ई एक्स वाय। तो ये ज वस्तु अहीं लखी है जो डेल फाई बाय डेल ई एक्स वाय इज इक्वल टू C44 इंटू ई एक्स वाय। मैं डिफ्रेंशिएशन कर्युं छे हाफ C44 इंटू 2 ई एक्स वाय में 2 कैंसल थाय छे ने C44 ई एक्स वाय बचे छे। तो सिग्मा एक्स वाय इज इक्वल टू डेल फाई बाय डेल ई एक्स वाय ने आपणे जो डेल फाई बाय डेल ई एक्स वाय इज इक्वल टू C44 ई एक्स वाय। तो तमारी इक्वेशन 49 शू बनशे? सिग्मा एक्स वाय इज इक्वल टू C44 ई एक्स वाय। फ्रॉम मैट्रिक्स 34 एक्सपेन्डिंग अलोंग द 6th रो। हवे सिग्मा एक्स वाय तमारा मैट्रिक्स 34 में क्या है? जो
આ જો સિગ્મા એક્સ વાય ક્યાં છે તમારું 6th રોમાં, તો આને સિગ્મા એક્સ વાયને ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે શું કરવું પડશે, આ મેટ્રિક્સની 6th રો ઇન્ટુ આ વાળી મેટ્રિક્સ, તો આનું મલ્ટિપ્લિકેશન કઈ રીતે થશે, મેટ્રિક્સ મલ્ટિપ્લિકેશન 611 ઇન્ટુ EXX પ્લસ 612 ઇન્ટુ EYY પ્લસ 613 ઇન્ટુ EZZ પ્લસ C61 into EXX plus C62 into EYY plus C63 into EZZ plus C64 into EYZ plus C65 into EZZ plus C66 into EXY is equal to sigma XY. तो ये ज वस्तु में लखी है। अँ मैं अलोंग द सिक्स्थ रो मैट्रिक्स ने एक्सपांड करी तो सिग्मा एक्स वाय मैंने शू मळ्युं C61 EXX प्लस C62 इंटू EYY प्लस C63 इंटू EZZ प्लस C64 इंटू EYZ प्लस C65 इंटू EZX प्लस C66 इंटू EXY बराबर। कम्पेरिंग इक्वेशन 49 एंड 50। हवे इक्वेशन 49 અને 50 ने तमे कम्पेर करो तो हवे जो इक्वेशन 49 में पण EXY है ने इक्वेशन 50 में पण EXY है, तो आ बने इक्वेशन 49 आ वाळुं अने आ इक्वल रहेशे बराबर। तो हवे तमे आ बेने कम्पेर करो तो इक्वेशन 49 में खाली EXY वाली टर्म है, EXY वाली टर्म है। आ इक्वेशन में तमे जो आमा आ वाली इक्वेशन में EXY साथे C66 है अने आ वाली इक्वेशन में EXY साथे C44 है, तो C44 इज इक्वल टू C66 थशे। अने तमे आ वाली इक्वेशन में जो तो नथी EXX वाली कोई टर्म, नथी EYY वाली कोई टर्म, नथी EZZ वाली कोई टर्म, नथी EYZ वाली टर्म, नथी EZX वाली टर्म, तो EXX नो कोएफिशिएंट जे छे C61 ए 0 थशे। फरीथी जो आ इक्वेशन में EXX साथे छे C61, आ इक्वेशन में EXX वाली कोई टर्म ज नथी, तो विच मीन्स आ इक्वेशन में EXX साथे 0 है, तो C61 इज इक्वल टू 0। एज रीते आ इक्वेशन में EYY साथे C62 वाली टर्म है, आ इक्वेशन में C62 जेवी कोई सॉरी आ इक्वेशन है एमां EYY जेवी कोई टर्म ज नथी, विच मीन्स EYY साथे 0 है, तो C62 ऑल्सो इज इक्वल टू 0। एज रीते नथी मारा पासे EZZ, तो C63 पण 0 हशे, नथी मारा पासे EYZ वाली कोई टर्म इक्वेशन 49 में, तो C64 पण 0 थशे, अने नथी मारा पासे ऊपर वाले इक्वेशन 49 में EZX वाली टर्म, तो C65 पण 0 थशे। तो ये ज वस्तु लखी है C63 इज इक्वल टू C64 इज इक्वल टू C65 इज इक्वल टू 0। तो तमने कम्पेरिंग इक्वेशन 49 एंड इक्वेशन 50 आटली वस्तु तमने आपेली है। C44 इज इक्वल टू C66, C61 इज इक्वल टू C62 इज इक्वल टू C63 इज इक्वल टू C64 इज इक्वल टू C65 इज इक्वल टू 0। आ इक्वेशन 51 है ने एने तमे तमारा मैट्रिक्स 34 जेमां तमारा इलास्टिक स्टीफनेस कॉन्स्टન્ટ है एमां पुट करी दो। આપણે આ રોની વાત કરીએ છીએ બરાબર। C61 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, C62 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, હમણાં આપણે જોયું ઇક્વેશન 51 માં C63 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, C64 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, C65 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અને C66 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C44, અહીંયા C44, બાકી આ રોમાં બધા જ 0 થશે। એ જ રીતે હવે બાકી શું કઈ રો છે આપણે કાલે आ फाइंड सिग्मा एक्स फाइंड करूँ, सिग्मा वाय फाइंड करूँ, सिग्मा जेड फाइंड आउट करूँ ने हमणां आ फाइंड करूँ। हवे शुं बाकी है आपणो आ बे बाकी है, एटले आपणे आ रो फाइंड आउट कर लीधी, आ रो फाइंड आउट कर लीधी, आ रो फाइंड आउट कर लीधी ने हमणां आ रोए फाइंड आउट करी। हवे आ बे रो ज बाकी है, आ बे रो में जे 12 कॉन्स्टન્ટ है ए बधा 12 बाकी है।
સિગ્મા હવે આપણું બાકી શું છે? સિગ્મા વાય ઝેડ અને સિગ્મા ઝેડ એક્સ. તો આપણે પહેલાં સિગ્મા વાય ઝેડથી આગળ વધીએ. આપણે ખબર છે સ્ટ્રેસ કોમ્પોનન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેરિવેટિવ ઓફ પોટેન્શિયલ ફાઈ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ધ સ્ટ્રેન કોમ્પોનન્ટ ઈ વાય ઝેડ. તો આ તમારું સ્ટ્રેસ કોમ્પોનન્ટ સિગ્મા વાય ઝેડ થઈ જશે. તો સિગ્મા વાય ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ ફાઈ બાય ડેલ ઈ વાય ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ. હવે તમે ધ્યાન આપો ફાઈવાળી ઇક્વેશન ઉપર, ઇક્વેશન 39 ઉપર ધ્યાન આપો. ઇક્વેશન 39માં તમે જોશો તો આ ઇક્વેશન 39માં ફાઈ છે ને એને ઈ વાય ઝેડ સાથે ડિફરન્શિએટ કરો આટલાને. તો તમારું શું થશે? આ આખી ઇક્વેશન જે છે એ ઈ વાય ઝેડ સાથે ડિફરન્શિએટ થશે. બરાબર. હવે આ ઇક્વેશનમાં જે ઇક્વેશન છે એનામાં જે ટર્મ્સમાં ઈ વાય ઝેડ નહીં હોય એનું તમે ઈ વાય ઝેડ સાથે ડિફરન્શિએશન કરશો તો 0 આવશે. પણ જે ટર્મ્સમાં ઈ વાય ઝેડ હશે એનું જ ડિફરન્શિએશન કંઈક રહેશે. બરાબર. હવે તમે ધ્યાન આપો કે ઈ વાય ઝેડ ક્યાં છે? ઈ વાય ઝેડ આખી ઇક્વેશનમાં ક્યાં છે? તો આખી ઇક્વેશન 39માં ઈ વાય ઝેડ અહીંયા જ છે. હવે હું ડિફરન્શિએશન કરું આ ટર્મનું ઈ વાય ઝેડ સાથે તો શું થાય? હાફ એમનેમ રહેશે, હાફને C4 તો એમનેમ રહેશે. હવે ઈ વાય ઝેડ સ્ક્વેરનો ડિફરન્શિએશન કરું છું હું ઈ વાય ઝેડ સાથે તો શું આવશે? 2e વાય ઝેડ હાફ ઇન્ટુ C4 ઇન્ટુ 2e વાય ઝેડ એવું કંઈક થશે. હાફ ઇન્ટુ C4 ઇન્ટુ 2e વાય ઝેડ. તો આ જ વસ્તુ મેં લખી છે હાફ ઇન્ટુ C4 ઇન્ટુ 2e વાય ઝેડ. બરાબર. હવે હાફ અને હાફ કેન્સલ કરો તો તમારું શું બચે? C4e વાય ઝેડ. તો તમારી જે ડેલ ફાઈ બાય ડેલ ઈ વાય ઝેડ છે એ કેટલું છે? C4 બાય ઈ વાય ઝેડ, વિચ મીન્સ કે તમારું સિગ્મા વાય ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ C4 ઇન્ટુ ઈ વાય ઝેડ. બરાબર. તો તમારી ઇક્વેશન 55 શું બની જશે? સિગ્મા વાય ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ C4 ઇન્ટુ ઈ વાય ઝેડ. ફ્રોમ મેટ્રિક્સ 34 એક્સપાન્ડિંગ અલોંગ ધ 4th રો. હવે તમે ફરીથી મેટ્રિક્સ ઉપર આવી જાઓ. ફરીથી આ તમે મેટ્રિક્સ ઉપર આવી જાઓ ને જુઓ કે સિગ્મા વાય ઝેડ ક્યાં છે? 4th રોમાં છે. બરાબર. તો આપણે આને ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે શું કરવું પડશે કે આ 4th રો ને તમે મલ્ટીપ્લાય કરો આના સાથે. તો તમારી મલ્ટિપ્લિકેશન કેવી થશે? સિગ્મા વાય ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ C41 into EXX plus C42 into EYY plus C43 into EZZ plus C44 into EYZ plus C45 into EZX plus C46 into EXY. આ જ વસ્તુ મેં લખી છે. ફ્રોમ મેટ્રિક્સ 34 ને મેં 4th રોના અલોંગ એક્સપાન્ડ કર્યું છે. તો શું મળ્યું છે મને? સિગ્મા વાય ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ C41 EXX પ્લસ C42 EYY પ્લસ C43 EZZ પ્લસ C44 EYZ પ્લસ C45 EZX પ્લસ C46 EXY. એને મેં ઇક્વેશન 56 નામ આપ્યું છે. નાવ કમ્પેરિંગ ઇક્વેશન 55 અને 56. ઇક્વેશન 55માં શું છે? સિગ્મા વાય ઝેડ. ઇક્વેશન 56માં શું છે? સિગ્મા વાય ઝેડ. તો આવાળી ઇક્વેશન અને આવાળી ઇક્વેશન સિમિલર છે. બરાબર. હવે જુઓ તો આ બંને ઇક્વેશનમાં આ એક ટર્મ જ સરખી છે. C44 જ સેમ છે. C44 ઇન્ટુ ઈ વાય ઝેડ. બરાબર. હું આ બે ઇક્વેશનને ઇક્વેટ કરું તો ખાલી C44 ને ઈ વાય ઝેડ જે
કોમન નીકળે છે, બાકી બધા આ ટર્મ આ ટર્મ આ ટર્મ આ ટર્મ આ ટર્મ એ જે ઇક્વેશન 55માં છે જ નહીં, વિચ મીન્સ EXSનો કોએફિશિયન્ટ C41 0 હોવો જોઈએ, બરાબર. પછી EYY વાળી ટર્મ પણ નથી અહીંયા, તો EYYનો કોએફિશિયન્ટ C42 પણ 0 હોવો જોઈએ. EZZ વાળી ટર્મ પણ નથી ઇક્વેશન 55માં, તો C43 પણ 0 હોવો જોઈએ. EZX વાળી ટર્મ જે ઇક્વેશન 56માં છે એ પણ ઇક્વેશન 55માં નથી, તો E45 પણ 0 હોવો જોઈએ. અને આ EXY વાળી ટર્મ પણ ઇક્વેશન 55માં નથી, તો આનો કોએફિશિયન્ટ EC46 પણ 0 હોવો જોઈએ. તમે આ બે ઇક્વેશનને કમ્પેર કરીને જોશો તો તમને સમજાશે કે આ C41, C42, C43, C45 અને C46 બધા જ 0 થશે. તો આ તમને આ ઇક્વેશનને મેં ઇક્વેશન 57 નામ આપી દીધું છે કે C41, C42, C43, C45 અને C46 બધા જ 0 થઈ જાય, ખાલી શું બચે છે C44. તો આ જે તમને મળે છે એને ફરીથી તમે આ મેટ્રિક્સમાં મેટ્રિક્સ 34માં સબસ્ટિટ્યૂટ કરો. આપણે શું મળે છે C41 = 0, C42 = 0, C43 = 0, C44 એમને એમ રહેશે, C55 = 0, C46 = 0. હવે આપણે કંઈ ખાલી એક બધું ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ તો હવે આપણું સિગ્મા ZX જ બાકી છે, બરાબર. સિગ્મા ZX = del phi by del EZX. આપણે ખબર છે કે સ્ટ્રેસ કોમ્પોનન્ટ હોય એને ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે શું કરવું પડે, મને ડેરિવેટિવ ઓફ પોટેન્શિયલ એનર્જી એટલે ડેરિવેટિવ ઓફ phi વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ધ સ્ટ્રેન કોમ્પોનન્ટ એટલે EZX, બરાબર. તો હવે આ જે phi છે ને, phi વાળી ઇક્વેશન 39, અને તમે del phi by del EZX એટલે આ ઇક્વેશનને ZX EZX વડે ડિફરન્શિએટ કરવાનું છે, વિચ મીન્સ આ આખી ઇક્વેશનને EZX વડે ડિફરન્શિએટ કરવાનું છે, EZX વડે, બરાબર. તો હવે તમે જુઓ કે આ ઇક્વેશનમાં જે ટર્મ્સમાં EZX નહીં હોય એ બધી ટર્મ 0 થઈ જશે. જે ટર્મ્સમાં EZX નહીં હોય એ ટર્મ્સનું હું EZX સાથે ડિફરન્સિએશન કરીશ તો 0 થઈ જશે. આ બધા ટર્મ આખી ઇક્વેશનમાંથી બચશે કઈ ટર્મ, જે ટર્મમાં EZX છે. હવે EZX ક્યાં છે, ખાલી આ એક જ ટર્મમાં છે, તો આનું હું ડિફરન્સિએશન કરું તો શું થાય, આ હાફ C44 તો એમને એમ રહે, હાફ C44. હવે EZX² હું EZX સાથે ડિફરન્શિએટ કરું તો શું બચે તમારું 2EZX, બરાબર. તો આ 2 અને આ 2 એકબીજાને કેન્સલ કરશે તો તમારું શું બચશે C44 × EZX. એ જ વસ્તુ મેં લખી છે કે ડિફરન્સિએશન કરવાથી આ del phi નું del EZX સાથે ડિફરન્સિએશન કરવાથી શું બચે છે, આટલું બચે છે C44 × EZX. હમણાં મેં ઉપર પ્રૂવ કર્યું. તો એ જ વસ્તુ અહીંયા લખી છે, del phi by del EZZ = મેં તમને બતાવ્યું હાફ C4 × 2EZZ. આપણે 2 કેન્સલ કરીએ છીએ અને આપણે શું મળે છે C44 × EZX. તો del phi by del EZX = C44 × EZX. હવે આપણે ખબર છે કે del phi by del EZX = સિગ્મા ZX. તો સિગ્મા ZX = C44 EZX. આ છે આપણી ઇક્વેશન 58. Now from matrix 34 expanding along the 5th row. હવે આપણે મેટ્રિક્સ 34 માં જોઈએ. ફરીથી મેટ્રિક્સ 34 જેમાં બધા ઇલાસ્ટિક સ્ટીફનેસ કોન્સ્ટન્ટ છે એ બધા ઉપર ફરીથી આવીએ. જો
હવે સિગ્મા ZX ક્યાં છે? સિગ્મા ZX ક્યાં છે? આ 5th રોમાં છે, બરાબર. તો સિગ્મા ZX ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે શું કરવાનું કે આ આખું જે મારી 5th રો છે, 5th રો આખી એને મને આ કોલમ સાથે મલ્ટીપ્લાય કરી દેવાનું. તો કેવું બને? સિગ્મા ZX ઇઝ ઇક્વલ ટુ C51 into EXX plus C52 into EYY plus C53 into EZZ plus C504 into CEYZ plus C55 into EZX plus C56 into EXY, બરાબર. તો આ જ વસ્તુ મેં લખી છે. એક્સપાન્ડિંગ મેટ્રિક્સ 34 અલોંગ ધ 5th રો. 5th રોમાં આપણે મેં તમને બતાવ્યું એક્સપાન્ડ કરીને કેવું આવે છે? સિગ્મા ZX ઇઝ ઇક્વલ ટુ C51 EXX પ્લસ C52 EYY પ્લસ C53 EZZ પ્લસ C54 EZY પ્લસ C55 EZX પ્લસ C56 EXY. અને આને મેં ઇક્વેશન 59 નામ આપ્યું છે. નાઉ કમ્પેરિંગ ઇક્વેશન 56, 58 એન્ડ 59. તો ઇક્વેશન 58માં પણ તમારું સિગ્મા ZX છે ને ઇક્વેશન 59માં પણ સિગ્મા ZX છે. તો જો આ વાળી ઇક્વેશન અને આ વાળી ઇક્વેશન સરખી થઈ જાય, બરાબર. હવે તમે ધ્યાન આપો તો આ ઇક્વેશનમાં EZX સાથે છે C55 અને આ ઇક્વેશનમાં EZX સાથે છે C44. તો C55 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C44 થઈ જાય, બરાબર. હવે આ ઇક્વેશનમાં EXX ની કોઈ ટર્મ જ નથી, વિચ મીન્સ EXX જે છે EXX ની એના સાથે 0 છે. જો ફરીથી હવે આ જે ઇક્વેશન છે એનામાં EXX વાળી કોઈ ટર્મ નથી, તો C51 0 થાય. એ જ રીતે C52 પણ 0 થાય. એ જ રીતે EZZ વાળી કોઈ ટર્મ નથી, તો C53 પણ 0 થાય. એ જ રીતે EZY વાળી કોઈ ટર્મ નથી, તો C54 પણ 0 થાય. એ જ રીતે C56 વાળી કોઈ ટર્મ નથી, સોરી EXY વાળી પણ કોઈ ટર્મ નથી, તો C56 પણ 0 થાય. તો એ જ વસ્તુ અહીંયા લખી છે. C51 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, C52 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, C53 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, C54 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 એન્ડ C56 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો હવે આપણે આ એક ઇક્વેશન 60 મળી ગઈ. ઇક્વેશન 60 જેમાં C55 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C44 છે, બાકી બધા C51, C52, C53, C54, C56 બધા જ 0 છે. તો આ બધી વેલ્યુઝ તમે મેટ્રિક્સ 34માં પુટ કરી દો. મેટ્રિક્સ 34માં જ્યારે તમે પુટ કરશો ત્યારે C51 0 થશે, C52 0 થશે, C53 0 થશે, C54 0 થશે. C55ની જગ્યાએ આપણે C44 લખશું, બિકોઝ C55 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C44 અને આ પણ 0 થશે. તો હવે આપણે આ બધા મેટ્રિક્સની બધી જ વેલ્યુઝ આપણે જોઈ લીધી છે. આ 36 વેલ્યુઝ છે ને એ બધી જ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી દીધી. C1 થી લઈને C66 સુધી એ બધાને હું ક્લબ કરી લઉં. એ બધાને એક સાથે કરી લઉં, એક સાથે ક્લબ કરી લઉં. તો તમારી ઇક્વેશન 42 જેમાં ફર્સ્ટ રો આપણે એક્સપાન્ડ કરી છે, પછી ઇક્વેશન 45 જેમાં આપણે સેકન્ડ રો એક્સપાન્ડ કરી છે, ઇક્વેશન 48 જેમાં આપણે થર્ડ રોની વેલ્યુ મળે છે, ઇક્વેશન 51 જેમાં આપણે સિક્સ્થ રોની વેલ્યુ મળે છે, ઇક્વેશન 57 જેમાં આપણે ફોર્થ રોની વેલ્યુ મળે છે, અને ઇક્વેશન 60 જેમાં આપણે કોની વેલ્યુ મળે છે? ફિફ્થ રોની વેલ્યુ મળે છે. એ બધાને ભેગું કમ્પાઇલ કરી દો, બધાને ભેગું કરી દો તો આપણે શું મળે? C11 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C22 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C23, C44 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C55 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C66, C12 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C21,
C13 इज इक्वल टू C31 इज इक्वल टू C23 इज इक्वल टू C32 એ થઈ જશે. એના સિવાય બાકી બચેલા બધા જ જે છે 0 થશે. મેં તમને બધી રોઝના જ આ જે ઇક્વેશન્સ છે ને, ઇક્વેશન 48, 51, 45, 42, 57 અને 60, આ બધા ઇક્વેશન્સને મેં ભેગું કર્યું છે, કમ્પાઇલ કર્યું છે અને આ રીતે લખ્યું છે. આ રીતે મેં લખ્યું છે, બરાબર. તો હવે ધ મેટ્રિક્સ ઓફ ઇલાસ્ટિક સ્ટીફનેસ કોન્સ્ટન્ટ રિડ્યુઝિસ ટુ, જે આપણે આખી મેટ્રિક્સ હું તમને બતાવતી હતી 6 કોમ્પોનન્ટવાળી, C11 થી C66 સુધી 36 કોમ્પોનન્ટ્સવાળી, એ કેવી થઈ જશે? જો અહીંયા ફર્સ્ટ રોમાં આજે C11 છે એ એમને એમ રહેશે, પછી C12, પછી અહીંયા C13ની જગ્યાએ શું લખ્યું છે? C13ની જગ્યાએ C12 લખ્યું છે. પછી આ C14, C15 અને C16 0 થઈ જશે. C14, C15 અને C16 0 છે, એટલે 3 એમની જગ્યાએ મેં 0 પુટ કર્યા છે, C14, C15 અને C16. પછી સેકન્ડ રો ઉપર આવીએ. સેકન્ડ રોમાં અહીંયા C21 હોવું જોઈએ. C21 અહીંયા C21ની જગ્યાએ મેં શું લખ્યું છે? C12, કારણ કે એ બે ઇક્વલ છે. પછી અહીંયા C22ની જગ્યાએ પાછું C11, કારણ કે જો C22 હોવું જોઈએ એની જગ્યાએ અહીંયા C11 સબસ્ટિટ્યૂટ કર્યું છે. અહીંયા શું છે? અહીંયા C23 હોવું જોઈએ, તો જો C23 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C12 છે, તો પાછું અહીંયા C12 સબસ્ટિટ્યૂટ કર્યું. અને પછી આ C24, C25 અને C26 એ ત્રણે 0 છે. જો C24, C25 અને C26 ત્રણે 0 છે, તો 0 સબસ્ટિટ્યૂટ કરી દીધું. એ જ રીતે થર્ડ રોમાં અહીંયા C31 હોવું જોઈએ. હવે C31 શું છે? ઉપર જુઓ, C31 તમારો C12 જ છે, તો અહીંયા C1 સબસ્ટિટ્યૂટ કર્યું, C12 સબસ્ટિટ્યૂટ કર્યું. પછી અહીંયા શું આવવું જોઈએ? C32 આવવું જોઈએ. તો જો C32 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે? C32 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C12, તો અહીંયા પાછું મેં C12 જ રાખ્યું. પછી અહીંયા શું આવવું જોઈએ? C33ની જગ્યાએ તો C33 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C11 છે, તો અહીંયા C11 પુટ કર્યું. અને બાકી C34, C35, C36 એ જો C34, C35 અને C36 બધા 0 છે, તો આ ત્રણની જગ્યાએ મેં 0 પુટ કર્યા છે. સેમ વે ફોર્થ ઇક્વેશનમાં તમે જુઓ, ફોર્થ રોમાં આવાળી રોમાં, તો આવાળી રોમાં C41, C42, C43, C45 અને C46 બધા જ 0 છે. જો આ બધા જ 0 છે, તો બધાની જગ્યાએ મેં 0 પુટ કર્યા અને C44ને મેં એમને રાખી દીધું. પછી રો 5માં શું થાય છે? રો 5માં જુઓ, C51, C52, C53, C54, C56 બધા જ 0 છે, તો બધાની જગ્યાએ મેં 0 પુટ કર્યા. અને અહીંયા જે છે, અહીંયા C55 હોવું જોઈએ, અહીંયા C55 હોવું જોઈએ. તમને ખબર છે કે C55 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C44, આ આપણે પ્રૂવ કર્યું છે. C55 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C44. આ જો અહીંયા બરાબર. તો આ C55ની જગ્યાએ મેં C44 પુટ કરી દીધો. હવે સિક્સ્થ રો ઉપર જોઈએ, તો જો આપણે પ્રૂવ કર્યું છે કે C61, C62, C63, C64 અને C65 0 છે, એટલે કે C61ની જગ્યાએ 0, C62ની જગ્યાએ 0, C63ની જગ્યાએ 0, C64ની જગ્યાએ 0, C65ની જગ્યાએ 0 ને C66ની જગ્યાએ હું C44 લખું છું. શું કામ? તો જો મેં છે ને C44ની જગ્યાએ અહીંયા C44 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C66 છે એવું પ્રૂવ કર્યું છે. તો અહીંયા જે C66 છે એની જગ્યાએ C44 આવવું જોઈએ, બરાબર. તો આ મારી ક્યુબિક ક્રિસ્ટલ માટે ઇલાસ્ટિક સ્ટીફનેસ કોન્સ્ટન્ટની મેટ્રિક્સ થઈ ગઈ. આ મેટ્રિક્સ આ સેમ મેટ્રિક્સ છે. આ સેમ મેટ્રિક્સ છે આવાળી,
પણ આપણે શું કર્યું છે કે આ દરેકે દરેક જે 36 કોન્સ્ટન્ટ્સ છે સી એ બધાની વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યૂટ કરી છે. આ C11 તો એમનેમ રહેશે, આ મેટ્રિક્સમાં C11 એમનેમ રહેશે, C12 એમનેમ રહેશે. આપણે ખબર છે C13 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C12, તો અહીંયા મેં C12 નાખ્યું. પછી C14, C15 અને C16 0 થાય છે. પછી આપણે ખબર છે કે C21 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C12, તો અહીંયા આપણે C12 નાખ્યું. આ બધું આપણે પ્રૂવ કર્યું છે. પછી આપણે બીજું પ્રૂવ કર્યું છે C22 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C11, તો આની જગ્યાએ C11 નાખ્યું. આપણે ખબર છે C23 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C12, એ પણ આપણે પ્રૂવ કર્યું, તો આની જગ્યાએ મેં C12 નાખ્યું. બાકી C24, C25, C26 બધા જ 0 છે. એ જ રીતે થર્ડ કોલમમાં C31 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C12 આપણે પ્રૂવ કર્યું, એટલે મેં અહીંયા C12 નાખ્યું. C32 ઇઝ ઓલ્સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ C12, એ આપણે પ્રૂવ કર્યું, એ મેં નાખ્યું, અહીંયા સબસ્ટિટ્યૂટ કર્યું. પછી C33 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C11, તો મેં અહીંયા C33ની જગ્યાએ C11 નાખ્યું. બાકી બધા 0 છે, બરાબર 0 એકદમ. C34, C35 ને C36 બધા જ 0 છે. પછી ફોર્થ રોમાં આપણે જોયું C41 0, C42 0 છે, C34 0 છે, C45 0 છે અને C46 પણ 0 છે. બધા 0 પુટ કરી નાખ્યા. ફિફ્થ રોમાં આપણે જોયું કે C51, C52, C53, C54 ને C56 0 છે, બરાબર 0 પુટ કરી દીધા. અને આપણે જોયું હતું કે C55 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C44, તો C55ની જગ્યાએ મેં C44 સબસ્ટિટ્યૂટ કર્યું, બરાબર. આપણે 6th રોમાં જોયું કે 0, C61 0, C62 0, C63 0, C65 0, અને આપણે C66 શું જોયું હતું કે C66 શું છે, C44 જેવું છે. તો આ ઇક્વેશન, આ જે મેટ્રિક્સ છે, આ વાળી મેટ્રિક્સ મારી આવી કંઈક બની ગઈ. આ મેટ્રિક્સ મારી આવી કંઈક બની ગઈ. એને હું ઇક્વેશન 61 નામ આપું છું. તો હવે જો આ મેટ્રિક્સ 61માં કેટલા ટર્મ્સ છે, એક C12, બીજું એક C11, બીજું C12 ને ત્રીજું C44. એટલે મારી પાસે ખાલી 3 ઇલાસ્ટિક સ્ટીફનેસ કોન્સ્ટન્ટ્સ છે. આપણે અગર 61ને જોઈએ તો so matrix 61 shows that cubic crystal has only 3 independent elastic stiffness constants C11, C12 અને C44. તો આ આપણું પ્રૂવ થઈ ગયું. આ વસ્તુ આપણે પ્રૂવ કરી લીધી છે. આપણે એ જ પ્રૂવ કરવું હતું. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે સ્ટાર્ટ કર્યું હતું કે આપણે પ્રૂવ કરવું છે. આપણે શું પ્રૂવ કર્યું છે, વોટ વી વોન્ટ ટુ પ્રૂવ ધેટ ક્યુબિક ક્રિસ્ટલમાં લીસ્ટ નંબર ઓફ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સ્ટીફનેસ કોન્સ્ટન્ટ્સ હોય કેટલા, તો 3. તો તમને આ રીતે અગર ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે કે પ્રૂવ ધેટ ક્યુબિક ક્રિસ્ટલ હેવ લીસ્ટ નંબર ઓફ ઇલાસ્ટિક સ્ટીફનેસ કોન્સ્ટન્ટ્સ, તો મેં હમણાં જ્યાં સુધી કરાવ્યું ત્યાં સુધી પ્રૂવ કરી દેજો. અને બીજું શું કે મેં તમને છે ને 6 રોમાં જે 36 કોન્સ્ટન્ટ છે બધા પ્રૂવ કરાવ્યા છે. પણ એકચ્યુઅલમાં તમને ટેક્સ્ટ બુકમાં છે ને ખાલી આ એક સિગ્મા XX આપેલું છે, એટલે ફર્સ્ટ રોના અલોંગ એક્સપાન્ડ કરીને આપેલું છે. અને એક તો ને બીજું તમને સિગ્મા XY આ વાળું જે આપણે 6th રો વાળું આપેલું છે. બાકી બધી જ રો નથી આપેલી. તમને છે ને આ એક રો પ્રૂવ કરાવી છે સિગ્મા XX વાળી, અને આ સિગ્મા YZ વાળી. આ બે જ રો તમને પ્રૂવ કરાવી છે બુકમાં. આ 2nd, 3rd, 4th અને 5th આ જે 24 કોન્સ્ટન્ટ છે આટલા વચ્ચેવાળા, એ તમને ટેક્સ્ટ બુકમાં પ્રૂવ નથી કરાવ્યા. મેં તમને એક્સ્ટ્રા તમારી સમજણ માટે પ્રૂવ કરાવ્યા છે, બરાબર. તમે એક્ઝામમાં ખાલી જેટલું ટેક્સ્ટ બુકમાં લખેલું છે એટલું જ પ્રૂવ કરશો, અને પછી સિમિલરલી કરીને આ બધા લખી નાખશો તો ચાલશે. થેન્ક યુ.